इतिहास के पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सुनिया सी जदों ਸਰੋਤਿਆਂ ने कवि जी नूं सवाल किया किन्ना किन्ना ग्रंथां दे विचों तुसीं इस कथा नूं लिया है। बड़े अदब सहित सुनाया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का आसरा, भाई गुरदास जी दियां वारां, शहीद भाई मनी सिंह जी दे दिते अनेकां प्रकार के हवालियां दे विचों सोध के इस पोथी नूं लिखिया है। फिर ਸਰੋਤਿਆਂ दा सवाल सी तुसी गुरु नानक साहब महाराज नूं निरंकार दा रूप दस्सिया है, बाणी विचों सिद्ध कर दिओ। कवि जी ने तीजे पातशाह जी की गाई हुई महिमा भट्टां वल्लों आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो, इस शब्द द्वारा सिद्ध किया गुरु नानक साहब महाराज निराकार दा रूप ने। दूजा अमृत बचन सतयुग तै माणियो छलियो बल बाबन पायो। इस अमृत बचन के संदर्भ के मुताबिक उन्होंने दसिया है कि वे धुर की बाणी के हवालियां दे ताई मैं इस रचना नूं उत्तम बनाया है। इन्हां सारे प्रकरणों का आप जी ने आनंद माणिया जी। आओ कुछ समा एकाग्रता बनाइए, पाओ प्यार दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा इत्यादक श्री ग्रंथ में लिखे सवये बरिंद निरंकार पे श्री गुरु अंगद कंद। महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दस रहे ने, कहते इत्थों तक मैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना दे विचों दूजे पातशाह ते तीजे पातशाह जी के सवैयां नूं सुनाया जो भट्टां ने लिखे ने उन्हां दे परथाई। किवें नानक तो अंगद होए, अंगद तो अमरदास, किवें निरंकार तो उन्होंने अपना आकार बनाया है। सरगुण रूप भी ने, निर्गुण रूप भी ने। भाई ये तां सी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों हवाले जिन्हां ताईं गुरसिखां ने सिंघां ने पुछया सी कवि जी कल साडी कौम नूं कोई सवाल करे भी गुर इतिहास जो गुरुआं दा जीवन है ते गुरबाणी दे विचार धरो लग लग ने। कवि कहंदे ऐसा नहीं है, इतिहास गुरबाणी की रोशनी दे हेठां ही रब दी गल करदा ए। मोहर मोह श्री ग्रंथ कहाँ सो तुम सच के झूठो लह। कवि जी कहंदे भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पुकार पुकार के कहती है गुरु नानक साहब निरंकार ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, गुरु साहब ने ते सच कह दिता जुगो जुग अटल। बाकी सतगुरां दे बचन ते भरोसा करना नहीं करना, सच जानना झूठ जानना, ये तुहाडी शर्त है। कवि जी ने बड़ा वड्डा फैसला देता भी मैं ते गुरबाणी दे मुताबिक गल बहुत वड्डी कीती है, जे हुण तुहाडी मत विच ही गल फिट ना आवे ते मेरा की कसूर है। कहंदे प्यारिओ सतगुरां ने ते पुकार पुकार के आखिया आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो प्रगट होए ने। ते भाई गुरदास लिखते ने सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हो। प्रगट होए गुरु साहब। जदों ਸਰੋਤਿਆਂ ने बचन सुने भी धुरकी बाणी के हवालियां दे विच
ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ, ਰਾਖਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਔਲੀਏ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਵ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ 21,04,00,000 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਖੋਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 21,04,00,000। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀ? ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਾਬਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਚੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹੀ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਵਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਸਾਚ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸਤਕ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਦ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਲਾਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੋਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢ, ਬੰਦ ਕੱਟ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਲਾਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਾਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਦੂ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਲਾਦ ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਭੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹੁਣ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਦੀਵ ਸੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਅਗਾਰੀ, ਭਇਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਜੋਨ ਲਿਖਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਏ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਆਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਸੁਣੋ ਅਬ ਸਾਖੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਜਿਉ ਭਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਏ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੋ ਵਾਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਉ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਰਨਾਮ ਰਹਿਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤੇ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਚੈ।
ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣੀਚੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਭ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਾਰੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗਤੀ ਗੰਗੋਂ ਜਾਣ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜਿਓ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਜੰਜੀਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਹਿਰ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਚਲਤ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਲਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਗਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡਾ ਫੜਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਗਾਤੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਟਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੋਜਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਹਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੱਲੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸੋਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਰਪਣ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓਗੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਖੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਚਾਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ। ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਹੋ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 20-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਚ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਭੱਟੇ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਲਿਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਥਾਨਾ, ਪੜ ਕਰ ਗੁਣ ਲੇਵੋ ਮਤਵਾਨਾ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤਾਰੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਭਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਖੇ? ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾ ਗਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣਾ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਤਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਦਣ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਭੋਲੇ ਭਾਅ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਚਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ 1430 ਅੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਐ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਡੱਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਪੋਹਰ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਐਸੇ ਲਿਖਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਏ। ਏਕ ਘਰੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ, 18 ਦੇ 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਤਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਲਪਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਲੀਨਾ। ਜਨਕ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ 108 ਹੈ, 420 ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ 108 ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਕੁਛ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਈ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਖਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਜਨਕ ਅਵਸਥਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਏ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਮਾ ਹੈ ਤਿਹ ਕੋ ਦਈ, ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਈ। ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਭੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪਦਾਰਥ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਡੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੌਣੀ ਅੱਖਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਏ 25 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾੜ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਲਾਂਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ? ਨਰਾਦਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਝੱਲੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਲਿਪ ਕੇ ਮੇਕਅਪ, ਬੀਬਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਨਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਰਦ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਏ। ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮੇ ਜਨਕ ਉਦਾਸੀ, ਤਿਉ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭੋਗ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਯੋਗ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜਨਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ। ਯੋਗੀ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਦੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਫੜਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗਾ ਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿਸੂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਐਸਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਯੋਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਮਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਯੋਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸੀ ਯੋਗੀ। ਹੈ ਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੋ। ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ।
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਦੇ 84 ਸਿਰ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਿੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹੇਤ ਤੇ ਦੂਸਰ ਚਰਨਾ ਖੋਲ ਅਰਥ ਨਿੱਕੀ ਬਿਦ ਵਰਨਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਜੋ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤਮ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਯਤੇ ਕਰ ਲੀਜੈ ਨਿਰਤਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੂਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠੋ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਸਾਧ ਇਹ ਹਲਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਾਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਤ ਉਧਾਰ ਇਹ ਨਿਰਪਤ ਹੈ ਭਇਓ ਇੰਦਰ ਅਵਤਾਰ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰੀਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਲੋਭੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ। ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੇਖਿਆ ਭੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਕੋਲੇ ਪਏ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਓ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਰੋ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਓ ਗੀਤ, ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡੁੱਲ ਜਾਊਗਾ।
ਵੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ ਉੱਤਮ ਬਿਰਤੀ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਠ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਢਕਿਆ ਉਹੀ ਸਾਧ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਉਪਮਾ ਔਰ ਲਿਖੋ ਜਨ ਕੈ ਕੀ ਸਰ ਸੁਖਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਘੁੰਮੂ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਉਮੈ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1100 ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਦਾਨ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।